Rama Rama, Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्यत्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತರಗತಿಯ 3ನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಟ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಈಸಿ ಇತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಲಭ. ಮಾತಾಜಿ, ಈಗಿನೇ ಇತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈಸಿ ಇತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ 25 ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅವರೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಶಕುಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಶಕುಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್. ನಮಗೆ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಲತಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾ. ಯಾರು ಹೇಳ್ದೇ ಇರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಹರೇ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನೊಂದ್ 4 ಶ್ಲೋಕ ಒಪ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಒಪ್ಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಒಪ್ಸಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಪ್ಸಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ PDF ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೆಸನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಶ್ಲೋಕಸ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಪ್ಸಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಇವಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತೇನೆ. ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳ್ಸಿರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ questions ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಗ್ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯೂನಿಟ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಗುರು ಗೋವಿಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಯೂನಿಟ್ 3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯೂನಿಟ್ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮೊದಲ 3 ಭಾಗನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾತಾಜಿ. ನಂತರದ ನಂತರ 3 ಭಕ್ತಿ 6 ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ? ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಾಜಿ. ಸಿರಿಯನ್ನ, ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಹಾ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮೊದ್ಲೇ
ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ 7ರಿಂದ 12ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಸಿರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವನ ಕಾಲ ರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಯ್ತು. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 11 ತನಕ ಅವನ ಅಭಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡೇವಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಂತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಆ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೀಪ ಯಾಕೆ ಹಚ್ತೀರಿ, ಗಂಧ ಯಾಕೆ ಹಚ್ತೀರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ? ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಪರಿಸರವು ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕಳಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಡೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ? ಮಂಜುಳಾ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈಗ ಆರತಿ ಮಾಡೋದ್ ನಂತರ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆರ್ತಿಗಾಗಿ ಇದು ಹಾಡು ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಡು ಸಹ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೋಗ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಆರತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ದಿನ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹರಿನಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮಾತಾಜಿ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾಶವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹರಿನಾಮ ಕೃಷ್ಣದಿಂದ ಆ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಲ್ಮಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಲ್ಮಶ ದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ನೀವು ಮಾತಾಜಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಭಾವುಕ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಭಾವುಕರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬರೀ ಭಾವುಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಕೂಡ ಇದೆ. ತತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದಿರ ನಾವು ಬರೀ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಾವುಕತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನನಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಆ ಒಂದು ತತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಭಾವುಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ,
ಬರೀ ತತ್ವ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಊಹಾಪೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಊಹೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅದರ ತತ್ವ, ಅದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಪೀಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ನಿರುಪಯುಕ್ತ, ಅದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೌಕಿಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಲತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಆ, ಓದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕುಟುಂಬದ ಇದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೌಕರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಾತಾಜಿ, ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜೀವ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಜೀವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ದೇಹಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸಾವಿದೆ, ಆತ್ಮಕ್ ಸಾವಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಇದೆ. 6 ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಲವಲವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ? ಕೂದಲಿನ ಮೊನೆಯ 10,000 ಭಾಗನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ, ಅದು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ? 6 ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಬೆಳೀತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ದೇಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತಾಜಿ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತದೆ, ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವರು ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ 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 ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು? ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ. ವಾಯು ವಾಯು ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. ಅಹಂಕಾರ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 3 ಗುಣಗಳು? ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು. ತತ್ವಗುಣ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ. ಓಕೆ, ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನು? ಸತ್ವಗುಣದ ಮಹತ್ವ. ಸತ್ವಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಿಂದ ಹತ್ರ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖವನ್ನ ಅವರು ತನ್ನ ದುಃಖ ಅಂತ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣಗಿಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು. ಓಕೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು, ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸುಖವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆಸೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ತೃಪ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತವರ ಆಸೆ, ತೀರದ ಬಯಕೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಅವರು ಬಾಧೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೋಮಾರಿಗಳು ಸದಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೆಂತ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಧ್ಯಾಯ 13. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲಿವೇಶನ್ ಘಟಕ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ
ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ಏತದ್ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ तं ಪ್ರಾಹು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭಾದ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೌಂತೆಯ, ದೇಹವನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು? ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ದೇಹದಿಂದ. ಹಾ, ದೇಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ತಿಳಿದವನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಈ ದೇಹವನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಯಾರು? ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರನ? ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಉಪದೃಷ್ಟಾನುವಂತ. ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನುಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉಪದೃಷ್ಟಾನುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಅವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ಹೀಗೆ ಯಾರೇ ಮಾಡು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೊಡುವಂತ. ಅವನು ಸರಿಯಾದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯಾರು ಕೂಡ, ಯಾವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಈ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಓಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಯೆ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋ ಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತವಂಶ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ನಾನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತಾಜಿ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೂರ್ವಜರ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವನೇ ಅನೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಿಯೋಜಿತರಾದವ್ರು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಅವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿ ಅವನು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ನಾನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ದೇಹವನ್ನು, ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ, ಸೌರಮಂಡಲದಿಂದ ಏನು ಬೆಳಕನ್ನ ಶಾಖವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಪಸರಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕೂದಲು ಮೊನೆಯ 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಗಾತ್ರದ ಆತ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಚೇತನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್ ಸಚಾಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣುಃ. ಹರೇ ಅನುವಾದ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಯಾರು, ಅವರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೇಳು. ಭಗವಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ 6 ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂಥದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಲ್ಲವನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದಶ್ಚೈವ ಹೇತು ಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದಿಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣದ ತರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಥಿಯರಮ್ಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳು ಏನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ಯಾ, 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 4 ಅಧಿಕೃತ ಪರಂಪರೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು?
ಬ್ರಹ್ಮ ಗೌಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕುಮಾರ ಸೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಯಾ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆಚಾರ್ಯರು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಮಾನುಜ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆ, ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಷ್ಣುಸ್ವಾಮಿ. ದಿಬ್ಬಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಯಾ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯದ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ? ಬಲದೇವ ಬಲದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ. ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯ ಅಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರೈವಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ಷಡ್ ಶಂಕಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಃ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಖ್ಯಾತತ್ವೇ ಸಂಖ್ಯಾತಶ್ವೇತನಾ ಧೃತಿಃ ಏತದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾವೃತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು, ಬಯಕೆ, ದ್ವೇಷ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಮುತ್ತ, ಚೇತನ, ಧೃತಿ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇವನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಪಿಲ ಮುನಿ. ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಅದು ಏನದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಯಾವುದು? 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮತ್ತೆ 10 ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 5 ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24 ಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಆಸೆ ಇದೆ, ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಹ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ. ಪಾಪ.
ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಮಾನಿತ್ವಮದಂಬಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನುಮನಹಂಕಾರ ಏವ ಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ಆಸಕ್ತಿರನ ವಿಶ್ವಂಗ ಪುತ್ರದಾರಗ್ರಹಾದಿಷು ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸಮುಚಿತತ್ವಂ ನಿರ್ಮಿಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು ಮಯಿ ಚಾನನ್ಯಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಯುಕ್ತದೇಶ ಸೇವಿತ್ವ ಮರತಿ ನಿರ್ಜನ ಸಂಸದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯಥೋನ್ಯತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರ ವಿಜಯವಾಗಲಿ. ನಮ್ರತೆ, ಜಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಹಿಂಸೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಳತೆ, ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಶೌಚ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸಂಯಮ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಜನ್ಮ, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ಕೆಡುಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವುದು, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾರ್ಥ. ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಆಡಂಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನ ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ? ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ? ಇನ್ನು ಜನ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಆಚೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸೆಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು? 100 ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ? ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ ದೇಹ ಬೇಕು. ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಹಾಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬಳಸಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಇಲಿಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಹುಳವಾಗಿಯೋ ನಾವು ಜನ್ಮ ಪಡಿತೀವಿ. ಅಂತ ಜನ್ಮ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರು ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೋರ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್? ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರು ಆ ಗುರುಗಳು? ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಶೀಲಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು, ದೀಕ್ಷೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು, ಭಕ್ತನಾದವನು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಶೌಚ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಥವಾ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಹಣ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ. ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅವನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ? ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿನೋ ಬೆಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹಂದಿನೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇರುವೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಹಣವಂತರಾಗಿದ್ರು, ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವರಿಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ ಈ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ದೇಹ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಅದು ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಸುಖವಾಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದುಃಖಾಲಯ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ನೀನು ಸುಖವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ್ಮ, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೆಂಡತಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಮನೆ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣಗಳು, 4 ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? 25 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ನಂತರ ಸಮಾವರ್ತನೆಯ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ.
ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 50ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 75 ವರ್ಷ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥದ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ 75ರಿಂದ 100 ವರ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 100 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮಾತ್ರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ. ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಮದ್ವೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಿಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 50 60 70 ಆ ರೀತಿ ಏಜ್ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರಿಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ 50ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟ, ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೇಡ, ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಕ್ತಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸದಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏಕಾಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಜಲ್ಪಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜನ ಸಮೂಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 3 ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನ್. ಹಾ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಾನ್. ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿರೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಮತಮಶ್ನುತೆ ಅನಾದಿಮತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಸದುಚ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಸವಿಯುವೆಯೋ ಆ ಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಅನಾದಿಯಾದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಆಚೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಸವಿಯುವುದು. ಅಮೃತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಅಮೃತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ? ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಇರುವುದು. ಜ್ಞಾನ. ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೃತ್ಯು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠದ ಹಾ, ಆ ಒಂದು ಗೋಲೋಕಧಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಭೂಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದನ್ನ, ಯಾವ್ದು ಜ್ಞೇಯ? ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಞೇಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ವಿಜ್ಞೇಯ ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಜ್ಞೇಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಜ್ಞೇಯ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಆಗ ನೀನು ಆ ಜ್ಞೇಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಸವಿತೀಯ ಅಂತ. ಅನಾದಿಯಾದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅದೊಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ, ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಸಾರಿ. ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭೆ. ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭೆಯನ್ನೇ ಅದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣವಾದಂಥದ್ದು, ಆನಂದಮಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅದು ಮೊದಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಭೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆರಂಭ ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸರ್ವತ್ರ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ಸರ್ವತ್ತೋ ಅಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಂ ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವಮಾವೃತ ತಿಷ್ಠತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವನ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇವೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಿವಿಗಳು ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ತಾನಲ್ವಾ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ? ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಆಗ ಅವನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಭಗವಂತನ ತಲೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರದು ಇದೆಲ್ಲ? ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನದೇ. ಅವನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುರೇಣ ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ತಲೆಗಳು, ಕೈಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದ್ರು ಓದಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಏನಾದ್ರು. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಆಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದಿಮೂಲ.
ಆದರೂ ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದರೂ ನಿರಾಸಕ್ತನು. ಆತನು ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದಿಮೂಲ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾರಣ. ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ವಾ? ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ವಾ ಅವನು? ಎಸ್ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ Yes. ಹೌದು. ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಇದೆ. ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅವನು ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಭೂಮಿ ಗರ್ಭವನ್ನ ತಾಳ್ತಾಳೆ, ಅನೇಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮತಿ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂಜಗತ್ತಿ ಯಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಗುಣಸ್ವರೂಪ ಗೋವಿಂದವಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಅಂಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೇ ಅಂಗದಿಂದ ಅವನು ಉಳಿದ ಅಂಗಗಳು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವನ ಒಂದು ರೋಮಕೂಪಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು? ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಮಾತಾಜಿ, ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದು. ಅದು ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ದೇಹ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಮರ್ತೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದರೂ ನಿರಾಸಕ್ತನು. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಹೀಗೆ ಅವನ ಅನೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ಗುಣಾವತಾರಗಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಅವನ ದೇಹವು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅವನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆದಂತವನು ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭು ಅಂತ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರು? ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾರು? ಮಹಾಮಾಯೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಅವಳು ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಲಬುದ್ಧಿ. ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದ್ರು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಚೈತನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತ್ವಾತ್ತದ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕೆ ಚ ತತ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಚರಾಚರಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಾರವು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಲಾರವು. ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಣುರು ಇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾವು ಏನನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮವು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ನಾವೀಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 7 ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು 7 ಅಧೋಲೋಕಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು. ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಊಹಿಸುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅತೀತನಾದವನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅವಿಭಕ್ತಂ ಚ ಭೂತೇಷು ವಿಭಕ್ತಮಿವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಭೂತಭದ್ರ ಚ ತಜ್ಞೇಯಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅವನು ವಿಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಪಾಲಕನಾದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಿದ್ದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಅಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾಳೆನ ಒಂದು ಪೇಜನ ಹರಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಭಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚಿ ಹೋದ ಅವನು ಪೇಪರ್ ಅದು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಹಾಗೇನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಹಂಚಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಏಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಪಾಲಕನು ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವ? ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಲಯ ಯಾಕೆ ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶವನ್ನ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ?
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಲಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮಂತವರಿಗಾಗಿ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗಾಗಿ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೊಂದು ಭೌತಿಕ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆ ಹಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ಅವರು ಲಯ ಕೂಡ ಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಮಸಾ ಪರಮುಚ್ಯತೆ, ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಿತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾತರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆತನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ. ಆತನು ಜಡವಸ್ತುವಿನ ತಮಸ್ಸಿನ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತನು. ಅವನು ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾರು ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ನೀರಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಕಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ. ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಭೆಯಿಂದ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಅವನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಜಡವಸ್ತುವಿನ ತಮಸ್ಸಿನ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತಮಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತನು. ಅವ್ಯಕ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಅವನನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಜ್ಞಾನ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನನ್ನೇ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮತ್ತು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವಾಯೋಪಪದ್ಯತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭಾತರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ, ದೇಹ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವುದು ಎಂದರೆ ಜ್ಞೇಯ, ಇವನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು? ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನ? ಭಕ್ತರು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಭಕ್ತರು. ಯಾಕೆ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಇದೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಇದೆ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವುದು?
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭೌತ ಜಗತ್ತನ್ನ ದಾಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಗಳೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನ, ಶಾಶ್ವತತೆ ಮತ್ತು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಯನಾದಿ ಉಪಾವಪಿ ವಿಕರಾಂಶ ಗುಣಾನ್ ಚೈವ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅನಾದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ಅನಾದಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಅನಾದಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅನಾದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಲಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಳಯ ಆದ್ರೆ, ಅವನ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹೌದಾ? ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರವೆನೋ ಸಕ್ಕರೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಏಲಕ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಅದು ಅನಾದಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹ ಅದು ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೊಂದು ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಣ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಜೀವಿ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹ ರೂಪ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಜೀವಿ ಯಾಕೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ? ಜೀವಿಯ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಇಚ್ಛೆ ಆಸೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆ, ಬಯಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಜೀವಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿ ತಪ್ಪು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಜೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೀಲಿಯ ಕೈ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಲಾಕ್, ಅದನ್ನ ಕೀ ಇಂದ ನೀವು ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅವನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಆದೇಶದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಈ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರೋಬೋಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಯಾವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಬಯಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವುದಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ಅವರನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಯಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬಯಕೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣ ಕಾರಣಂ ಗುಣ ಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋ ನಿಜನ್ಮಸು. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಸಹಯೋಗವೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಆತನು ವಿವಿಧ ಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ, ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ತಾನು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗ್ಬೇಕು, ತಾನು ಒಡೆಯಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಪ್ರಕೃತಿದಾದಂತ ದೇಹ. ಆ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನು ಬೆರೆತು ಹೋದ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ. ತಾನು ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು ಅಂತ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಅವನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಆತನು ವಿವಿಧ ಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೋರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆತರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಉಪದ್ರಷ್ಟಾನುಮಂತ ಚ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮೀತಿ ಚಾಪ್ಯೋಕ್ತೋ ದೇಹಿಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷ ಪರಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆದರೂ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ, ಅವನು ಪರಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪರಮ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೆಸರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಹನುಮಂತ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ,
ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಭಗವಂತನೇ ಮಾತಾಜಿ. ಅವನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎರೆ ಹುಳುವಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಳೆತು ನಾರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬದ್ಧ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು, ಇವರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವಂತವನು. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಬಯಸ್ಲಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಬಯಸ್ಲಿ, ನಾವು ಸರಿಯಾದದನ್ನೇ ಬಯಸ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇಡದನ್ನೇ ಬಯಸ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ದಿರೋದು ಜರುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಯಾ ಏವಂ ವೇತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸಗುಣಶಃ ಸರ್ವತಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನಾಸಾ ಭೂಯೋ ವಿಜಯತೆ ಅಭಿಜಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ಜೀವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅವನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವದ್ದು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇಚ್ಛಿಸೋದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಚ್ಛಿಸುವ ಒಂದು ಏನು ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಎಂಥದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು PhD ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂಥದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಹೇಗೇ ಇರ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ LKG ಇಂದ ಓದ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದೋ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತನೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಹಾಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಧ್ಯಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿದಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ಅನ್ಯ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮ ಯೋಗೇನ ಚಾಪರೇ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ತಪ್ಪೊಣಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೃದಯಸ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೌಕಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ತಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು 24 ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅನ್ಯೇತ್ವೇವಮಜಾನಂತ ಶುತ್ವಾ ನೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ತೇಪಿ ಚಾಪಿತರಂತ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಮಪುರುಷನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿತಿದ್ರು ಅಥವಾ ತಿಳಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಗೆ? ಗಂಡನ ಕೈಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಅವರ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ 80 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇವಹೂತಿ ಮತ್ತೆ ಕಪಿಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ ಮತ್ತೆ ದೇವಹೂತಿಯ ಮಗನೇ, ಅವನ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಳು ತಿಳಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನ ದಾಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನ ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತದ್ವಿಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಚರಾಚರಗಳಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏನನ್ನೇ ನೀನು ಕಂಡರೂ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭರತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ
ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಗಿಡ ಮರ ಏನನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯಸ್ತ್ವಂ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾಶವಾಗುವ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ, ಯಾರು ಪಂಡಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತನಾದವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆನೆಯನ್ನ, ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ, ಗೋವನ್ನ, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ, ಅಥವಾ ಅತ್ಯಜನನ್ನ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತವನ್ನ ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆ. ಅದರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಈಗ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನು ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ನಾಶ ಆಗುವ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯಾನ್ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ ನಾಹಿ ನ ಆತ್ಮಾನಂ ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವ. ನಾವ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ದೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಆ ಅನೇಕ ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಆ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಭಾವ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ
ಒಂದು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಅದಿರುವುದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದೊತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನದೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕತೆ ಬಿಡಿ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರು ಅವರನ್ನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿದ್ಧರಿರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀನು ಒಂದನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ನೀನು ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೀನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಕೃತೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಾಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾತ್ಮಾನಂ ಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ದೇಹವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ತಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ನೋಡಬಲ್ಲವರು ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆ ದೇಹ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಕೆ, ಆಸೆ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ. ಅವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಯಥಾ ಭೂತ ತದ್ಭಾವಮನುಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವದ್ಯತೆ ತಡಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಹಿಕ ದೇಹಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಂಗೋಪಾಗಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜಂತೆ ಸುಬೇದ ಸಹ. ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಹಿಕ ದೇಹಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವ್ರು ಏನೇನ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತವರು ತಾನು ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ದುಃಖಾಲಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೀಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಹಿಕ ದೇಹಗಳು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಂಥವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಅನಾದಿತ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಮವ್ಯಯಃ ಶರೀರಸ್ಥೋಪಿ ಕೌಂತೆಯ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅವರ ಅಂತ ಅವರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಭುಜಿನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡವತ್ ಹರೇ ಪ್ರಣಾಮ್. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ Third ಬನ್ನಿ batch. ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕ್ಷಮೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ಇಲ್ಲಿ HR ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಬೇಟಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಅರ್ಜುನ, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಆತ್ಮವು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೋಟವಿರುವವನು ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲರು. ಐಹಿಕ ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತತೆ ಇದೆ, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೋಟ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದು ಸದಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಿಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಬಯಕೆ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ಬಯಸದ್ದನ್ನ ಅದು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳು ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಅದು ಬಯಸತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೌದಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಯಾದಾಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ತತ್ತಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆಕಾಶವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಯಾತರೊಡನೆಯೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ? ಹಾಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ, ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಯಾತರೊಡನೆಯೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೆರೆತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈಗ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರ್ತೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತಿದ್ದಾನ? ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಹೃದಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೃದಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗೋದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಹೃದಯದ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗತ್ತಾ ಆ ತರ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊರತು ಆ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಂಚವಾಯುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಚವಾಯುಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪಾನ, ಅಪಾನ, ಉದಾನ, ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಅಪಾನವಾಯು. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ವಾಯುಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅವರು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಬರಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ತರ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿದೆ, ಆ ಕೋಪ ಆಗೋದು, ಉದ್ರೇಕ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಾಯುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾರಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆರೆತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಾಗ ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 34 ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಯತ್ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಏಕ ಕೃತ್ಸನಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಋಕ್ಸಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ದೇಹದೊಳಗಿರುವ ಜೀವಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟೋ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೂರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಶಾಖ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಕೂದಲ ಮುನೆಯ ಒಂದು 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅದು ಹೃದಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಚಟುವಟಿಕೆ, ಚೇತನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಶವ ಅಥವಾ ಹೆಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ? ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಚೇತನ. ಆ ಚೇತನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವ ಮಂತರಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಪ್ರಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಂಧನ ಹೇಗಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಸೆ. ಆಸೆ, ಬಯಕೆ, ತಪ್ಪಾದ ಆಸೆ. ಯಾವ ಆಸೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಆಸೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ? ಆಸೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನುವುದು ಆಸೆಯ ಅದೇ ಸಂಘರ್ಷ. ಆಸೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಆಸೆಯನ್ನ ಅದೇ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ಆಗ ನಾವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 13 ಮತ್ತೆ 14 ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದೊಂದೇ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಹೇಳೋ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು 14th ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಹರಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹುಡುಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತರ ಮಾಡುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಭುಜಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಲಿಂಕ್? ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಪ್ರಭುಜಿ ನಮ್ದು ಹಾಕಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸುಜಾತ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪ ರೈಟ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಕಳ್ಸಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ನಮ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ದಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಹತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭುಜಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ ನಂಬರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನು ತಗೋಬೋದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. 80 80 88 ಹಾ 64 64 64 ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. 47 47 79 ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಪ್ರಭುಜಿ ಗೀತಾ ಪಿಜಿ. ಗೀತಾ ಪಿಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಇದು ಊರು ಮಾತಾಜಿ? ಕೊಟ್ಟೂರು.